सच दी आवाज़ चैनल में तुहाडे सब का स्वागत है। मैं नवजोत सिंह तुहानू सब नू प्यार भरी जय मसीह दी आखदा हां। जावांगे स्वर्गीय पिता, मैं तुहाडा शुक्र करदा हां मेरे प्यारे प्रभु जी। अज दी आराधना दे विच प्रार्थनावां दे विच मेरे प्यारे प्रभु तुसीं साडे सहायक ते मददगार होई परमेश्वर। जद प्रभु जी हुण तेरी आवाज़ नू सुनन जा रहे हैं मेरे परमेश्वर, अज दे पवित्र वचन नू मेरे पिता परमेश्वर सुनन जा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। मैं अपने आप नू पिछे करदा मेरे प्रभु जी, मैं तुहानू अगे लैके चलदा हां खुदावंद यीशु मसीह। अज प्रभु जी खुदावंद जिन्ने भी बच्चे मेरे परमेश्वर तेरी आवाज़ नू सुनन जा रहे हैं प्रभु जी, अज तेरे सामर्थी हत्थां दे विच इन्हां नू मैं तेरे नू दे दिना प्रभु जी। इन्हां बच्चों की अगवाई करो मेरे परमेश्वर, ते प्रभु ये तेरी आवाज़ नू सुनन वाले होण प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर मैं अपने आप नू तेरे हत्थां दे विच देना प्रभु, मैनू अपनी समझ दे के तकड़िया कर ते प्रभु जी। मैनू पिता बुद्ध समझ ज्ञान नाल भरपूर कर दे परमेश्वर। बोलन वाला प्रभु जी मैं नहीं, तेरा आत्मा होवे प्रभु। तेरे पिता पवित्र आत्मा की अगवाई नू मंगदा, मेरी प्रार्थना नू सुनिया परमेश्वर। धन्यवाद करदे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च मंगदे हां, आमीन। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करदे हां उस परमेश्वर दा कि जिन्हें सानू चंगा दिन दिता है, चंगा समा दिता है कि असीं उस परमेश्वर दा सारे रल के धन्यवाद कर सकीए ते ओनू वडिया सकीए परमेश्वर नू। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। आओ असीं वचन दे विच परमेश्वर दे जावांगे, असीं देखांगे अज पवित्र वचन सानू की बयान करदा है। अज दा जो साडा विषय है वो है दिल दे दुश्मन। हालेलुया। अज संसार दे विच बहुत सारे लोग की करदे आ कि ओ लोग ये गल नू लैके चलदे आ कि लोग साडे नाल बुराई करदे आ, लोग सानू ताने मेणे मारदे आ ते लोग सानू कई तरह दीयां गल्लां करदे आ। ओ अपने मन दे विच ये गल्लां नू सोचदे आ ते विचारदे आ, पर वचन कुछ होर बोलदा है, वचन कुछ सानू होर दसदा है कि दिल दे दुश्मन। अज इंसान जिहड़ा किसी दे उत्ते दोष ला के ओनू दोषी बनाउणा चाहुंदा है, पर वचन कहंदा है कि किसी दे उत्ते दोष ना लगाओ ताकि ओ तुहाडे उत्ते ना लाया जाए। हालेलुया। इस करके सानू जरूरत है कि अज जिहड़ा इंसान है वो इस कदर पाप दे विच ग्रस्त हो चुका है कि वो प्रभु दे वचनां दे विच नहीं चलना चाहुंदा ते वो हर दम ओदी यही सोच हुंदी है कि वो किसी ना किसी दे उत्ते दोष लाउंदा रहे। पर वचन दसदा है कि वो अपने सोच दे विच वो थल्ले डिग चुका है इंसान। ओदी जिहड़ी सोच है बहुत छोटी है, बहुत नीवी है। इस करके सानू परमेश्वर दी समझ दे नाल ते बुद्ध दे नाल चलण दी जरूरत है। जिवें अज दा वचन साडा जिहड़ा विषय वा कि दिल दे दुश्मन। अज लोग अपने दुश्मन जिहड़े खुद बने बैठे आ, क्योंकि वो परमेश्वर दे वचनां नू मनना नहीं चाहुंदे। वो परमेश्वर जो उन्हां दे वचनां दे नाल गल करदा है वो उन्हां दे उत्ते चलना नहीं चाहुंदे। पर प्रभु यीशु मसीह अपने वचन दे विच सानू दसदा है कि जो उहदे राहां ते चलदे आ, जो उहदे हुक्मां नू मनदे आ ते उहदे विधियां कानूनां दी पालना करदे आ, परमेश्वर उन्हां दे नाल नाल चलदा है ते परमेश्वर उन्हां नू सिखाउंदा है कि उन्हां ने किवें रस्तियां दे उत्ते चलना है। वो साडी निगाहबानी करदा है, वो साडी रखवाली करदा है। पर इंसान जिहड़ा है वो पाप दे विच अपने जीवन नू ग्रस्त कर चुका है। वो पाप दे विच अपनी जिंदगी नू बिताउणा ज़्यादा पसंद करदा है, क्योंकि वचन दसदा है खुला है वो राह जिहड़ा जिहदे थाणी सारे लोग लंघदे आ ते जांदे आ, पर तंग वो रस्ता है जिहदे विच चंद लोग रब दे प्यारे ही कोई ना कोई विरला ही उहदे राहीं लंघदा है। हालेलुया। इस करके वचन सानू बयान करदा है कि अज इंसान जिहड़ा अपनी सोच दे नाल अपना ही वो दुश्मन बन बैठा है। आओ असी वचन दी एक आयत नू देखांगे। असी जावांगे याकूब 4 अध्याय 4 अध्याय ओदी एक आयत तो पढ़। लड़ाइयां कित्थों ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਰਥਾਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। वचन सानू की बयान कर रहा है ते कि लड़ाइयां कित्थों होंदियां वा। अज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साडे घर विच शांति नहीं आ, साडे घर दे विच दुख कलेश मुसीबतां हरदम बणियां रहिंदियां। पर क्यों बणियां रहिंदियां वा? अज वचन तुहानू ये साफ बयान कर रहा है कि लड़ाइयां कित्थों होंदियां वा, झगड़े कित्थों आउंदे आ। तुहाडे
वचन दस रहा कि झगड़े कित्थों तुहाडे विच आउंदे हन, कि इत्थों नहीं, कि अर्थात तुहाडे भोग विलासां तो। परमेश्वर कहंदा कि लड़ाइयां इत्थों नहीं आउंदियां, कि तुहाडे जिहड़े तुसीं गंद मंद करदे हो, जिहड़ा तुसीं लुच्चपुणा करदे हो, जिहड़ियां तुसीं बुराई करदे हो अपने जीवन दे विच, कि इत्थों लड़ाइयां नहीं आउंदियां। जो तुसीं परमेश्वर दे वचनां नूं भुੱਲ के ते होर पाप विच अपने जीवन नूं जिउ रहे हो, कि इत्थों लड़ाइयां नहीं आउंदियां। अज सानूं जरूरत है परमेश्वर दे वचनां दे वल ਚੱਲਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨਣ ਕਰਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਉਹ ਵਚਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚ युद्ध करते आ। असी हरदम बुरा सोचते हैं, हरदम साडे जीवन दे विच बुरी सोच चलती है। अगर असी हर प्रतिदिन असी पाप करते जाने, पाप करते जाने, अपने जीवन दे विच अपने जीवन नूं पाप वाल बिताउणा ज़्यादा पसंद करते हैं, पर वचन सानू उस जगहां तो रोकदा है। परमेश्वर सानू दसदा है कि मैं पवित्र हाँ ते तुसी भी मेरे विच पवित्र जीवन नूं बतीत करो। हालेलुया। इस करके सानू अपनी सोच पवित्र करन दी जरूरत है। आज सानू जरूरत है कि अगर साडी अख बुरा वेखदी है ते परमेश्वर दा वचन दसदा है कि अगर तेरा हाथ बुरा करदे आ ते उस हाथ नूं वड सुट। अगर तेरी अख बुरा करदी आ ते तू नरक दी अग दे विचों जाणनों चंगा कि तू अपनी अख नूं बाहर कढ दे ते अन्ना रह के जीवन नूं बतीत कर ला। हालेलुया। इस करके परमेश्वर दे वचन दे विच सानू ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਆ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਿਪਤਾ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਨੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਚਨ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਯਹੋਨਾ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ ਤੇ ਉਹਦੀ 8 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਭਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਪਾਪ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿਲਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ? ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਆ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਵੱਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਇਹ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਇਥੋਂ ਪਾਪ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਹੋਣ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੰਨਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਭਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 15 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ 4 ਆਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। क्यों जो परमेश्वर ने फरमाया कि अपने पिता ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲੇ ਉਹ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। वचन की बयान कर रहा थे, क्यों जो परमेश्वर ने फरमाया है। ये किसी आदमी ने, किसी इंसान ने नहीं फरमाया, उस जिਉਂਦੇ खुदावंद ने फरमाया है कि जिन्हें धरती आकाश ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ है, जिन्हें ये संसार दी हर एक चीज ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰ, ਆਦਰ ਕਰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲੇ ਉਹ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਦੀ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰੋ, ਜਮਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਸਕਣ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਮਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਰਾਜ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਅਸੀਂ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, 15 ਮੱਤੀ 15 ਉਹਦੀ 6 ਆਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਦੀ ਮੱਤੀ 15 ਦੀ 6। ਇਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਕਾਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। हे ਕਪਟਿਓ, ਈਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਖੇ ਠੀਕ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਮੇਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਠੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ हे ਕਪਟਿਓ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਖੇ ਠੀਕ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਏ, ਠੀਕ ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਖੇ ਬੋਲਿਆ ਏ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਆ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਕੀ ਆ, ਦੂਰ ਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਪਰੋਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦਾ ਨਾਰਾ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਉ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ
ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਗਲੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਓ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਚਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਨ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੱਤੀ 15 ਦੀ 9 ਤੇ 10 ਆਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਦੀ ਮੱਤੀ 15 9 ਦੀ 10 ਆਇਤ। ਉਹ ਵਿਅਰਥਾ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਰਥਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੀ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਦੀ 10 ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਸਮਝੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਾਪ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਮਝੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਸਮਝੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਵਚਨ ਦੀ ਅਸੀਂ 15 ਦੀ 11 ਆਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਦੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਸੋ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਉਹ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦੀ 19 ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮੱਤੀ 15 ਦੀ 19। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ, ਖੂਨ, ਜਨਾਹਕਾਰੀਆਂ, ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ, ਚੋਰੀਆਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਉਗਾਈਆਂ ਕੁਫਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਵਚਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ 19 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ, ਖੂਨ, ਜਨਾਹਕਾਰੀਆਂ, ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਚੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਫਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਚਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਿਲ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 20 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਦੀ 20 ਨੂੰ, ਇਸੇ ਦੀ ਮੱਤੀ 20 ਇਹਦੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ 15 ਦੀ। ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਣਧੋਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਵਚਨ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਪਰ ਕਿ ਵਚਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੋਲ, ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ 100% ਤੁਹਾਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ? ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਯੂਹੰਨਾ ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 10 ਆਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਖੀਏ ਭਈ ਅਸਾਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆ? ਪਰ ਵਚਨ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਖੀਏ ਭਈ ਅਸਾਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਝੂਠ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ। ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਪੀ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਆਏ? ਵਚਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਵਚਨ ਸਾਡਾ, ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਆਓ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਯੂਹੰਨਾ 2 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ 1 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਇਹਦਾ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ हे ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਬੜੇ ਆਦਰ ਤੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਧੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਦਾ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਚਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੋ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਪਾਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਵੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰੇ ਸਾਡਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਜ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਆ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਨਿਰੇ ਸਾਡਿਆਂ ਹੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਉਵੇਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਦੀ 4 ਆਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਭਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਝੂਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਭਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਗੀਕਾਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠਾ ਵਾ, ਉਹ ਝੂਠਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਮਨਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਏ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਝੂਠਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 6 ਆਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋਗੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਵੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਾੜਨਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਦਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਜੀਵੋ ਤੇ ਸਦਾ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੁਰੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਹਰ ਬੁਰੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, 2 ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ 4 ਦੀ 1 ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। 4 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 1 ਮੈਂ ਆਇਤ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਮੋਇਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ ਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਇਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੋਇਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤਗੀਦ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਵਚਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਈ ਤੂੰ ਬਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ, ਵੇਲੇ ਕੁ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹੋ, ਪੂਰੀ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਝਿੜਕ ਦੇ, ਤਾੜਨਾ ਤੇ ਤਗੀਦ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਤੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਫਸਲ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਢੇ ਥੋੜੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਢਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਚਾਏ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਉੱਥੇ ਦਵੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਆਇਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੜਾਂਗੇ, 8 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਛੇਤੀ ਇਸੇ ਦੀ 8 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁਕਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਧਰਮੀ ਨਿਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਜਾਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੁਕਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਥਾਨ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲੋਗੇ, ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਚ ਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜੋ ਪਾਪ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾਪ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚਾਏ ਜਾਵੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪ ਬਣ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲ ਲਿਆਓ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਡੇਲੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਧੰਨਵਾਦ।